يكون رجلا متقدير أي أنه مشهور بالتدبير والحمد لله العلي الوحيد الأمين الفضل ولي المجد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار الذين أمرهم بالغالب وهذه أكيدة سنية سميتها وليدة البرية لطيفة صغيرة في حجمي لكنها كبيرة في علمي تبدأ علما من طول أن تكفي أنا بجبتك فيكفي الله أرجو في كل أمل ونفع من السماء بجلالي فصبر من أجل مهالا يوم ثم إسيانا ثم جوز سلس أقسامي لفن أفهمي وواجب شرعا أعلم بل في معرفة الله ليبل في آيات فالواجب ومهالا فلئذ بأكيد تعالى ومسكوتك وكيد سلالي عليهم تهية الإلهي فالواجب أكيد ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فتعيني ومستعين كل ما لم يقبل في ذاته سبوتان الأول وكل أمر قابل بفوال ثبوت جائز بلا خفاء ثم علم بأن هذا علم أن سوى الله العلي علما بغير شك حديث مفتقر لأنه قام به التولي ونزول وجود وبدأ وجده والمنصف بالكتاب فاعلم بأن وصف في الوجود بواجبة وإلى محمود يشعر بأن كل أسر يدي لمؤثر فكبري صفة نفسية ثم تغير خمسة سلبية ويكيدا بذاتي فلو البقاء يقوم بنفسي فتقوم لكل غير ودني في ذاتي أو صفته العليا وفي تسير ليس إلا لغير الله جل وعلا وما يكون بكل أمر إلا فذاك كفر إلا بالله وما يكون بقوة متعة فذاك بدع فلا تتفكر ولا يكون متصفا بها لازم نصور ومخالفة لأنه يبيه إلى تسلسل وجري ومستعين وجلي وجلي وجميل والولي وطير منه سفار العلي منزه عن المؤمن وجع والإنسان في صلب وصفة سبحان معاني صفات مرار المؤمن بالأشياء ويدور قدرة الإرادة وكل شيء كائن والأرادة من يكون بدين فأمره بفترة بما فقد أجبت أربع نفسا ببيناتي فافهم مقام كلامه والسر والإبصار فويله فعلم تعالى وواجبك لكل صفاتي أكمل ووقع على الحياة فإن تسمع بلا مساكي تعالى بسائر الأسامي وقدرة الإرادة تتعلق بمكينات كل أعرض قوله أن السمع هو بصر تعلق بكل وجود يرى فكلها واجبة لذاتي لأنها ليس بعين ذاتي ثم كلام ليس بالروح وليس بتكليف كالملوك ويستهين جد ما تقدم من صفات جامعة ونمى لأنه لو لم يكن مسروفا بها لكان سوى معروفا وكل ما قام به سواها فولد بالفقر قد تناهى وولد منه لا يفتكرون بل جنى ولي مقتدر في عبده جهل والقلب والإشفاع واللسان وما يكون فعل الصلاة وجب على إله فأسأل لما وجاء من رؤية الله بجنة بلا تناهي وصرف غير بفعل وفات في دليل نقلي
وفي جميع رسلي بالأمان وصدق التكليف والبطان ونستعين عليه وجهك أبك يتيم تسألك فضل ورحمة لأنا من الجري قول النعمة والإسلام إيمان بالإسلام ونشر الرقاب والثواب ونشر السيرات والميزان والهدي والنيران والجنان والجن والأمن سبحانية والهدي والميزان سبحانية وكل ما جاء من التشريع كل مختصر والتنور ويقول بكلمة الإسلام مقام مسائل الأسامي وأسيرا بالذكر ومن أدب تقوم بهذا الذكر على الركب ومن لا ينفع لا وسلم وكبير كمال وتبقى بدل الأذان فاسم بابك المغفر وكن على أهل شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر وقدر وكل مقدور فأنت خلق معروف سيد وقد فعلت مسابيل التي علماء وخمسك من أجاري والديار في الأسامي وكل على دوامي مجتنب مسائل الأسامي وبمن بالله بهواه وتدبير معاني وكمان وكبتني ربي لتقام أكبتني ولتربي وصدق ومجد الهوى وجمعنا وليما وأما والحمد لله على تمامي والسلام على نبي الهاشمي وكل وأمين وصبري أكرم على نبي الهاشمي وكل وأمين وصبري أكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu qaulun nazimi tarikhuha. Nah, situ deh. Tarikhuha itu i'rabnya mubtada'un, ialah jadi mubtada, bermula tarikhnya, tarikh manzumah atau aqidah ya. Wahwa dan ia tarikhuha tu bil hamzati boleh atau bil wawi boleh. Tuh kalau bil hamzati maknanya arrakha. Nah, arrakha atau arakha boleh. Atau warakha boleh. Kama fil qamusi, seperti mana yang tersebutlah di dalam kitab Qamus Muhit. Tuh lagu mana? Arakhal kitaba. Nah, arakhal kitaba. Baca wana arakhal kitaba tu makruh al-keadaan dibacakan arakhal kitaba tu bitakhfifir ra'i, dengan ditakhfifkan ra, tidak ditasydid lah. Ataupun wa arrakhahu. Nah,
arrakhal kitabah, boleh tak? Bitasdidiha, bitasdidir ra'i. Tasdidkan ra' pun boleh, dengan takhfifkan ra' pun boleh. Wa arakhahu, boleh tak? Bil maddil hamzati, dengan dibaca makkan pada hamzah, boleh tak? Arakhahu boleh. Ai waqatahu, meletak waktu akan dia, boleh tak? Wa rawakhahu, dengan waw, itu dengan waw. Wa rawakhal kitabah, tuh meletak tarikh akan kitab. Rawakhal kitab tu bil wawi wa bit tasdidir ra'i ay arrakhahu. Intaha, habis itulah. Wa qala fil misbahi, dan telah berkata dalam qamuh misbah, arrakhtul kitaba bis tasqili, itu bis tasqili atau bis tasqili. Arrakhtul kitabah, meletak tarikh lah olehku akan kitab. Fil ashhuri, pada qaul yang masyhur. Tuh. Dengan tasydid, dengan saqil itu, dengan tasydid itu diperjalani oleh pendapat yang masyhur. Wa takhfifi, dan dengan tidak ditasydid, mana ditakhfifkan. Arakhtul kitabah, itu lughatan, dari segi bahasa. Banyaklah orang panggil digunakan dari segi bahasanya. Ini sebuah bahasa, dari segi bahasa banyaklah orang sebut dengan tidak bertasydid. Hakaha, menghikayatlah akan dia Ibnu Qatta'i, oleh Ibnu Qatta'. Ibnu Qatta' menghikayatkan bacaan seperti itu adalah kitab misbah tadilah. Idza ju'ilat lahu tarikhan, apabila dijadikan untuk nama tarikh. Idza ju'ilat lahu, apabila dijadikan baginya kitab tu akan tarikhan, akan tarikh. Wa huwa, dan ia bayanu waqtin intihai, ialah menyatakan waktu selesainya. Waktu selesai menulis satu-satu kitab. Wa yuqalu, dan dikatakan juga warrakhta, warrakhtu. Warrakhtu tu dikatakan juga alal badali, di atas ganti bagi arrakhtu. Tu. Warrakhtu tu kadang-kadangnya disebutkan warrakhtu sebagai ganti bagi arrakhtu. Gitu. Wattawarikhu qalilu istimali. Tuh. Ay wa in badala warrakhtu bitawarikhi. Tuh. Faqalilul istimali, boleh tak gitu? Dan jika ganti bagi warakhtu tu dengan tawarikhu, secaya sedikitlah oleh penggunaannya. Penggunaan dengan tawarikh ganti bagi rakhtu tu sikit, orang panggil istimal, qalilul istimal. Ada juga diguna tapi sikit, jarang benar je guna tawarikh. Wa sababu wada'it tarikhu, dan bermula sebab bagi meletakkan tarikh awal al-islami, pada awal-awal di dalam sejarah Islam ni, anna Umar bin al-Khattabi, bahawasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah tu, ata bisakin, tu didatangkan dengan surat. Zaman Sayyidina Umar tu orang panggil jadi khalifahnya, satu harinya, oleh kerana luah dah orang panggil pemerintah Islam ketika tu, banyaklah surat menyurat kerajaan ni sampai di tangan Sayyidina Umar. Tiba-tibanya ata bisakin maktubin ila Sya'bana, didatangkan dengan satu surat yang tertulis kepada bulan Sya'ban. Faqala, maka berkata oleh Sayyidina Umar, ahwa Sya'banul madi au Sya'banul qabili. Surat ni bulan Sya'ban hak lepas atau bulan Sya'ban hak lagi akan? Tulis Sya'ban saja kata ni. Tarikh tu tak tulis. Orang panggil tahun bila. Masa tu tak ada kalender lagi lah. Jadi nak ayat katanya kalender tarikh hijrah ni pun tak ada zaman Nabi. Tak ada zaman Nabi.
Bila zaman Nabi? Bila tarikh kalender Hijriah ni? Zaman Sayyidina Umar baru buat. Tu zaman Sayyidina Umar tu baru buat. Jadi ketika tu nya surat-surat KJL ni banyak siapa di tangan Sayyidina Umar. Tak tahu Nah, Sya'ban bulan berapa? Sya'ban bulan mana? Sya'ban tahun mana? Tak tahu ni. Sya'ban hak lepas dah ke? Sya'ban hak lagi akhir ke? Sya'ban bila? Hak lepas bulan berapa? Tahun berapa? Nah, 2 tahun lepas pun orang panggil Mahdi juga. Nah, 3-4 tahun lepas pun Mahdi juga. Ada. Sudah. Tu. Bila orang panggil mari ke samaran lagu tu summa amara, kemudian memerintahlah oleh Umar tadi tu biwada'it tarikhi dengan meletakkan tarikh. Tu tak sewi serabut. Nah, surat bulan Ramadan bila tak tahu ni. Duk mai Ramadan tahun berapa tak tahu. Tak ada tarikh. Maka musyawarah lah. Musyawarah lah sahabat-sahabat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita ni kena ada orang panggil kalender kita sendiri. Nah, tarikh kita sendiri, tahunnya kita sendiri. Kemudiannya banyaklah pendapat, ya pendek ceritanya wattafaqatis sahabatu, dan bersepakatlah oleh para sahabat ala ibtida'it tarikhi, sepakat di atas memulakan tarikh dalam Islam ni min hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mula daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati ke Madinah. Tu sebab tu bangkit tarikh apa? Kalender Hijriyah. Jadi mula situ. Mula di hijrah Nabi tu. Mula situ orang panggil apa? Tarikh yang disepakati oleh para sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini hijrah tak pernah dibuat oleh Nabi ni. Boleh kau buat Wahabi bidang lalu dah. Nabi tak pernah buat. Kemudiannya tarikh itu adalah mulanya start hijrah Nabi. Mula situ. Start situlah kira. Tahun pertama hijrah Nabi, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, siapa-siapa ke kita lah ni lah 1400 tahun lebih dah dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'alu, dan menjadilah oleh mereka itu para sahabat awwalas sanati, akan awal-awal tahun al-Muharramah, ialah tahun bulan Muharram. Tu waja'alul awwalas sanati al-Muharramah, dan menjadilah oleh mereka itu akan awal bagi tahun tu ialah akan bulan Muharram. Tu. Wa yasiru awwalut tarikhu laila, dan jadilah oleh awal bagi tarikh tu malam. Kenapa malam? Li'anna al-laila, kerana bahawa bermula malam tu indal Arabi, di sisi orang Arab ni, sabiqa atau sabaqan nahar, mendahului bagi siang. Jadi di sisi orang Arabnya malam tu dulu baru siang. Ini bukan siang dulu baru malam. Tu sebab tu kita ni orang panggil malam apa ni? Malam Khamis. Nah, bukan esok malam Khamis dah. Malam dulu, malam Khamis. Sebab tu atas tarikh tadi tu kok petang Khamis dah tu. Ni malam Khamis. Esok hari Khamis. Petang Khamis tu bukan petang Khamis, petang Jumaat dah. Malam Jumaat. Esok tu hari Jumaat. Dah. Jadi malam dulu start. Bukan siang dah. Kenapa begitu? Li'annahum, karena bahawa mereka itu al-Arabah tadi, orang Arab tadi tu. Tu ummiyuna, orang-orang ummiyun. Orang-orang yang tak mengaji sekolah, gitu dah. La yuhsinuna al-kitabata, tidak boleh mempereloklah mereka itu akan penulisan. Walam ya'rifu, dan tidak mengenallah mereka itu orang Arab ni hisab ghairihim, akan hitungan bagi orang yang lain. Siapa dia orang lain tu? Minal umami, daripada bangsa-bangsa lain, umat-umat lain. Mereka tahu hak mereka je lah. Tak tahu cara hitung bangsa lain, negeri lain, negara lain, lagu mana cara hitung, tak reti kita kira hak kita lah. Gitu. Fatamassaku, maka berpeganglah mereka itu orang Arab bizuhuril hilali, dengan nyata zahir terbitnya anak bulan tu. Tu. Bila gelap, lepas tu nak cerah lagu mana? Anak bulan dah cerah. Macam gitulah.
Wa innama dan hanya sanya yazharu bil laili. Wa innama dan hanya sanya nyata nyanyak bulan tu yazharu bil laili, nyata dengan malam. Gitulah. Ya, anak bulan nyata tak siang hari. Dah duduk dah malam dah baru nampak anak bulan dah tu ni. Faja'aluhu, maka menjadilah mereka itu orang Arab akan dia lail tadi itu ibtida'at tarikhi, akan permulaan bagi tarikh. Gitu. Wal ahsanu, dan yang terlebih eloknya ialah zikru aqalli madian, menyebut sedikit nisbah yang terdahulu, karena ada ia au baqiyan, atau yang tinggal lagi. Intaha, habis situ. Habis itulah. Qauluhu qaulun nazimi li hayyun ghurri. Ini li hayyun ghurri itu khabarun li mubtada'i, khabar bagi tarikhuha. Bermula tarikhnya, tarikh Aqidatul Awam ni ditulis, siak ditulisnya li hayyun ghurri. Gitu. Li hayyun ghurri ada mari dah. Iaitu kehendakinya dengan 1258 Hijriyah. Gitu. Habis. Qauluhu qaulun nazimi jummali itu takmilatun lil baiti, dah nak melengkapi bagi bait syair. Bahwa maka ianya i'rab halun minal khabari, jadi hal daripada khabar. Tuh. Jadi bermula tarikh siyak Aqidatul Awam ni ialah 1258 Hijriyah. Tuh tahun mana kata 1258 Hijriyah? Hal keadaan dikirakan li hayyun ghurri itu akan hisab jummal kabir. Ai halu kauniha jumali, ai hisabu jumali. Hal keadaannya li hayyun ghurri itu dikirakan ai hisabul jumali, dikirakan dengan hisab jummal kabir. Hitung keseluruhan secara besarlah. Wa kasrul lami, dan dibaca kasrahkan lam jumali itu li darurati syi'ri lah tu, kerana darurat syi'ri. Habis itu. I'rab jadi ha, tiba-tiba baca bagi bawah. Itu kerana darurat syi'ri lah tu. Gitu je. Faidatun ay hadhihi faidatun azimatun, bermula ini faedah yang sangat besar. Qala sahibu bad'il khalqi, telah berkata oleh tuan empunya kitab bagi bad'il khalqi. Tetapi kalau tak silapnya cerita ni pun ada diriwayat oleh Imam Barmawi dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Bukan Imam Bukhari tak, syarah dia oleh Imam Barmawi. Apa ceritanya? Waruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahawasanya lamma tatkala mana wulida, dilahir diperanakkan Isa bin Maryam, akan Nabi Isa anak laki-laki bagi Maryam. Karena adalah Isa tu ibnu yaumin, anak sehari itu, ka'annahu ibnu syahraini. Tu ka'annahu, seolah-olahnya, ka'annahu seperti bahawasanya, yakni seolah-olahnya anak 2 bulan. Tu matangnya cepat. Umur sehari tapi macam 2 bulan dah orang tengok. Ni macam 2 bulan dah ni. Itu. Jadi kalau umur 2 tahun, macam 4 tahun. Matang cepat dia dah. Falamma, maka tatkala mana sara banu tis'ati ashhurin, jadilah Nabi Isa tu anak yang berumur 9 bulan. Betul tak? Tis'ati ashhurin tu 9 bulan lah dah. Tatkala mana umur dia tu 9 bulan. 9 bulan ni tak gapo lagi kalau kita ni. Ada kuang berjerit gitu ni. Tapi tak lah. Kerana umur sehari pun 2 bulan, apa kalau umur 9 bulan, supaya bertahun-tahun adalah umur Nabi Isa ni matangnya. Falamma sara ibnu tis'ati ashhurin, tatkala mana jadilah Nabi Isa tu anak yang berumur 9 bulan, akhazathu ummuhu, mengambillah akan dia Isa tu oleh ibunya, iaitu Maryam.
Waja'at dan mendatanglah Maryam tadi tu bihi dengan dia Isa ilal kuttabi kepada orang yang mengajar menulis. Ilal kuttabi ni makna orang yang mengajar menulis. Ajar menulis membaca dah. Atas sekolah dah. Saya boleh nak atas sekolah dah. Wa aq'adathu dan memperduduklah Maryam tuhu akan dia akan Isa baina yadayhi di hadapannya, di hadapan kutab tadi. Di hadapan tok guru mengajar menulis membaca tu. Faqala lahu, maka berkatalah oleh kutab lahu li Isa. Tok guru cikgu dia kata, ada tinggal tu, kul. Kata olehmu hei budak, hei Nabi Isa lah. Kata Isa lah. Tak jangan biar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ajar Nabi Isa kata bismillahirrahmanirrahim. Kata ni. Qala Isa lah jangan kata. Lalu Nabi Isa pun jawablah bismillahirrahmanirrahim. Pandai. Nabi Isa umur 9 bulan tu boleh sebut bismillah dah. Tapi tak boleh lah Nabi Isa tu awal beranak tu. Nak boleh bercakap dah. Boleh bercakap dah. So makalah kemudian berkata lagi kutab, kul kata oleh engkau abjad. Nak cerita abjad tu lah. Kemarin kita ada cerita abjad ni kalau mengikut Imam Zamakhsyari, nama-nama raja, nama-nama pembesar, nama-nama pemerintah Hijaz, pemerintah Taif, Yaman, gitu. Sini ada riwayat yang lain pula ni seolah-olahnya. Kul kata olehmu hei Isa abjad. Qala Isa, lalu Nabi Isa jawab, wahal tadrima abjad. Muduk suruh aku kata abjad tu mu tahu ke tak apa abjad? Jangan main-main kau. Nak ajar Nabi berat ke. Qala jawab oleh kutab, la aku sendiri tak tahu. Cikgu sendiri pun tak tahu. Cikgu suruh anak murid sebut, abjad, suruh abjad. Nabi Isa kata, mu tahu tak cikgu abjad tu apa? Jawab cikgu lah tak tahu. Kutak tu jawab tak tahu. Tak tahu apa abjad. Qala Isa, lalu berjawab oleh Nabi Isa, abjad tu alif pada al-alifu Allahu. Bermula alif pada kata abjad Allah. Wal ba'u dan bermula ba pada kata abjad bahjatullah. Tu kesukaan Allah. Wal jimu dan jim pada kata abjad jalalullah. Keagungan Allah. Wadal dan dal pada kata abjad dinullah, agama Allah. Tu al-alifu Allahu wal ba'u bahjatullahi wal jimu jalalullahi wad dalu dinullahi. Itu Hawaz tu pula al-ha'u hautu jahannama. Bermula ha pada kata Hawaz tu ialah jurang Jahannam. Tuh wahya dan ia jurang Jahannam. Neraka Jahannam ni al-hawiyah. Hawiyah lah nama dia. Narun hamiyah. Itu ni hawiyah. Neraka hawiyah. Wal wawu pada kata Hawaz wailun li ahlin nari. Celaka bagi ahli neraka. Wazayu dan bermula zai pada kata Hawaz zafiru jahannama, ialah kesengsaraan, malapetaka, azab, kesusahan dalam neraka Jahannam. Hutti apa makna hutti? Nabi Isa ajar lalu dah. Ni. Dia suruh kata abjad ya. Nabi Isa nya bedah laku habis. Tu Nabi Isa bedah habis hok mari tu. Abjad Hawaz hutti kalaman sa'fas qarashat sakhaz dazzar. Habisnya bedah habis. Hutti tu huttatil khataya anil mustaghfirina. Itu maksud hutti ialah huttatil khataya, dihapuskan akan segala dosa-dosa kejahatan, anil mustaghfirina, licin bersih, tidak ditinggalkan sedikit pun orang panggil kesalahan tu daripada orang-orang yang meminta ampun. Kaliman atau kalaman, maksudnya apa? Kalamullahi ialah kalam Allah Ta'ala, la mubaddila li kalimatihi, tidak bertukar, tidak berganti-ganti yang lah akan kalimah-kalimahnya Allah Ta'ala.
Jadi pelik buat ni. Ngaji sifat 20 jadi sifat ke-13 takallum nafsi. Oh, pelik. Kita duk ngaji sifat 20 ni sifat ke-13 ke apa? Sifat ke-13 apa? Sifat apa? Oi. Amdi, sifat apa sifat ke-13? Sifat kalam ah. Kau kata kalung nafsi. Hai pelik tak jangan gitu. Aku jadi bengong ni. Anda dok jawab. Pelik. Kita mengaji sifat ke-13 kalam. Kalam tu nafsi, kalam nafsi. Dia takallum nafsi. Pelik. Pelik pokok lawa pada Mekah ni pelik. Ni. Tak ada nak ayat yang pelik jadi. Ada pun yu'addil kalam tu mempersediakan akal kalam tu, itu takluk tanjizi qadim bagi sifat kalam. Itu kalam ke kudrat ke iradat tu orang panggil mabadi usifah lah. Mabda. Faham? Itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah Mu'tazilah tu jadi fasik. Kenapa? Ingkar mabadi usifah. Ingkar akan mabda. Mabadi tu jamak je lah. Mabda bagi sifat. Mabda bagi sifat tu apa? Perkuasa. Itu. La ta'alluq, kau bukan ta'alluq. Kalau ta'alluq tu berkuasa gitu. La samaratan, bukan samarah. Kalau samarah kuasa. Perkuasa itulah mabda bagi sifat. Itu. Bilek apa ni? Dia kata mabda bagi sifat tu kena ke takallum nafsi. Apa takallum nafsi? Berkata-kata nafsi. Tak nampak kita kalau berkata-kata nafsi ni kena kepada kalimatun nafsaniyah ataupun kalam nafsani, boleh. Karena kalam nafsani itu bukan sifat. Umurun i'tibariyah. Lepas kena ke apa? Tanjizi qadim bagi sifat kalam. Itu. Sifat ni saja. Kalam nafsi saja sifat. Takallum nafsi kau ana pula. Jadi sifat 20 dia gini. Allahu yuqidam baqa mukhalafatuhu li hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu hayya sama basat takallum nafsi. Tiba-tiba takallum nafsi. Pelik buat ni. Aduh. Pelik tu. Tuh. Tak usah duk bahas panjang lah. Ya pentingnya isbat sifat kalam Allah. Tu je. Bapa Mu'tazilah jadi pasti. Sebab dia menafikan kalam nafsi. Dia mengatakan Allah mutakallimun. Allah tu zat yang berkata-kata. Bukan dengan sifat perkata yang ada di zat Allah. Tapi dia menjadikan huruf dan suara pada sesuatu jiring yang lain. Pada pokok. Apa tak kira. Itu Mu'tazilah. Faham tak? Ada pun Maturidiyah. Dia kata lagu tu juga. Dia kata Tuhan menjadikan huruf suara. Serta diisbatkan kalam nafsi di zat Allah Ta'ala. Tak ada mudarat tu. Tak ada mudarat. Kerana berkata-kata tu orang panggil mahallul ijtihad. Mahallul ijtihad. Tempat ijtihad. Karena kalau ikut Asy'ariyah, arti berkata-kata tu Tuhan buka hijab maknawi, tutup hijab, buka hijab maknawi, memperdengar. Ini pelik buat ni. Tak nampak lagi kita. Sa'fah tu sa'an bisa'in, sa'un bisa'in, gantang dengan gantan. Wal khubzu atau wal khubzu bil khubzi, roti gandum dengan gandum. Tukar gantan dengan gantang, roti tukar roti dengan roti, gitu. Qarashat tu apa makna qarashat? Tu. Gapo dia ni? Takrishuhum, gitu deh. Memotonglah akan mereka itu ahli neraka jahannamu oleh neraka jahannam
hina tahsyuruhum, ketika mana dihimpunkan akan mereka itu ahli nar, dalam neraka jahanam. Faqala sahibul kitabi. Tuh. Maka berkatalah oleh Tuhan empunya kitab, iaitu kitab tadi lah, li ummihi, kepada moknya, mok Nabi Isa. Bila Nabi Isa terai lagu tu, ngangolah dianya. Hebat budak ni. Lepas tu dia kata mana? Khuzi ibnaki. Khuzi ibnaki. Ambillah akan anak engkau ni, hei ibu Maryam ni. Tuh. Kenapa? Faqad alima, maka sesungguhnya telah mengetahui, dia tahu dah, wala hajatalahu, dan tidak diberhajat lagi baginya, bagi Isa tu bimuallimi, dengan tok guru, ustaz, tok guru, cikgu, tak perlu dah yang mengaji sekolah, dia pandai dah. Lihat sini, ada orang ikut lah, ia ajar aku nak pula, aku pun tak tahu gapo apa boleh ngaji pula dengan dia. Wa fil khabari, dan sabit dalam satu hadis, anna Isa, bahawasanya Nabi Isa ni, lama tak kala mana arsalathu ummuhu, tak kala mengutuslah akan Nabi Isa ni oleh ibunya Isa, ilal kutabi, kepada kutab, cikgu. Qala lahu, berkatalah oleh kutab lahu baginya Isa, qul bismillah, kata oleh muhe Isa bismillah. Faqala lahu Isa, maka menjawablah bagi kutab oleh Nabi Isa, wa ma bismillah, apa dia bismillah? Faqala ay kutab, faqala al-kuttabu ay muallim tu lah. Faqala al-kuttab, bawah tu tulis angka 1 ada tak? Muallim tu lah. Faqala al-kuttabu, maka berkata oleh kutab, oleh cikgu, la adri, aku pun tak tahu. Cikgu dia tak tahu. Apa dia? Nak air yang angki tolong gi bubuh. Angki dekat abang angki noh. Apa? Tu ayat dah tu. Habis dah. Faqala al-kuttabu, maka berkata oleh cikgu kutab lain, la adri, aku tak tahu ya. Faqala Isa, maka menjawab oleh Isa, al-ba'u bahaullahi, bermula ba pada kata bismillah tu ialah bahaullah, keindahan bagi Allah. Wasinu, dan huruf sin pada kata bismillah, tu sanaullah, tu kepujian bagi Allah, bukan sanahu tu dah. Itu tulis hu. Ha kok hamzah. Hamzah lah, tulis hamzah. Sanaullah, kepujian bagi Allah. Wal mimu pada kata bismillah, mulkullah, kerajaan bagi Allah Taala. Intaha, habis itu. Faqala an-nazimu rahimahullahu taala, sammaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bit tamami. Sama itu mempernamalah oleh kuha akan dia hazihi akan dia manzumah, mempernama apa? Maf'ul kedua, aqidatal awami, akan nama aqidatal awami, akidah pegangan bagi orang awam. Tu akidah bagi orang awam ni, bayan dianya min wajibin, daripada menyatakan tentang wajib fid dini, di dalam agama, bitamami, dengan lengkap dan sempurna. Qauluhu qaulun nazimi samaituha, al-ha'u pada kata samaituha tu maf'ulun awwalun, ialah maf'ul yang pertama. Wahia, dan ia ha pada dhamir ha pada kata samaituha tu marji'nya ke mana? Raji'atun, kembalilah marji' dhamirnya lil aqidati, kepada akidah. Wa qauluhu, bukan akidah hak depan ni dah, akidah hak sebelum ni, faham tak? Tu akidah hak sebelum ni lah. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah, itu kembali situ. Tu wa qauluhu wa qaulun nazimi aqidatal awami ni, aqidatul awami ni maf'ulun sanin, ialah maf'ul yang kedua. Kenapa jadi maf'ul yang kedua? Lianna, kerana bahawasanya sama, lafaz sama ni, tu mempernama dinamo ni. Ya ta'addi muta'addi lah ia li maf'ulaini, bagi dua maf'ul. Tu dinamakan ataupun mempernamakan, ikutlah. Sama tu ya ta'adda, ya ta'addi atau ya ta'adda lil maf'ulaini, muta'addi dua maf'ul.
Lakinil maf'ul tsani, akan tetapi maf'ul yang kedua tu taratan ayakunu, kadang-kalanya majrurun bil ba'i, kadang-kalanya dijarkan dengan ba. Contoh kata, ini ialah satu risalah yang dinamakan akan dia dengan. Itu. Aku mempernamakan akan dia dengan. Itu. Dengan akidatil awami. Itu. Wa taratan mansuban, dan kadang-kalanya pula maf'ul tsani ni mansub. Lagu mana? Taqulu, engkau kata samaitu, mempernamalah olehku, waladi, akan anakku, bizaidin. Itu contoh majrur bil ba. Itu contoh majrur bil ba. Wa samaituhu zaidan. Itu contoh bagi tuh mansub. Tuh. Wa kadzalika, dan seperti sama juga karena itu. Memberi garanlah olehku. Wada'watu. Tuh. Wada'watu wa kana itu ni sama juga. Sama dengan apa? Sama dengan sama tadi. Muta'addi dua maf'ul. Kama zakarahu, seperti mana barang yang telah menyebutlah akan dia barang. Kama zakarahu, seperti mana barang yang telah menyebutlah akan dia barang. Muhammadun, oleh Muhammad al-Andalusi, oleh Muhammad Andalus, fi kitabihi, dalam kitabnya Muhammad Andalus, al-musamma, yang dipernamakan, yang dinamakan bil mustaqilli, bil mafhumiyati, al-mustaqillu bil mafhumiyati. Bil mustaqilli bil mafhumiyati fi halli alfazil al-ajurumiyati. Tak je tengok kita ni. Ada yang tengok? Tengok lagi lah. Kita al-mustaqil bil mafhumiyah fi halli alfazi al-ajrumiyah. Sama ya kita mana-mana pun gitulah. Wa innama, dan hanya sanya zakaran nazimu isma, hanya sanya telah menyebutlah oleh nazim akan nama hazihil akidati, ini akidah ni, li'annahu, karena bahawasanya nama ini akidah ni, li'annal isma, karena bahawasanya nama hazihil akidati ini matlubun, dicari. Kama taqaddamalah, seperti barang yang terdahulu, seperti juga pada menyatakan nama bagi pengarang dulu kan, innama zakaran nazimu ismahul karimah li'annahu matlubu. Ayalah, kadang-kadang nama kita tu tulis pengarang lain-lain, madah lain-lain, macam Abed Demung lah, dia beli kitab Kharidah Bahiyah, rupa-rupa Kharidah Bahiyah nangsor. Ni ke Kharidah Bahiyah apa? Kharidah Bahiyah tauhid. Ada kan itu tunjuk itu? Dia kata, "Oi, Kharidah Bahiyah mana ni?" Dia beli Kharidah Bahiyah agak, tapi Kharidah Bahiyah syarah bagi matan al-ajrumiyah. Nama kita sama, ada menulis lain-lain. Bicara pun lain-lain. Sebab tu penting juga nama penulis, penting. Karena benda tu dicari, ditutup. Jangan kata tok guru ngajar kita ke apa? Kharidah Bahiyah. Oh, beres saya beli. Beli kita Kharidah Bahiyah. Beli tok guru baca Kharidah Bahiyah. Tahu dia gili kita Kharidah Bahiyah naung jadi kerja. Sesak habis anak orang habis itu. Kama taqaddamalah, seperti muka surat 37 dulu. 37. 30 apa? 30 apanya? 43. Gitu. Apa gitu 37 ni? Kama taqaddama muka surat 37. Qaulun nazimi min wajibin fid dini bitamami. Min pada kata min wajibin itu bayanun, ialah menyatakan li aqidatil awami, menyatakan bagi aqidatil awam. Nak tafsir allati hiya, yang bermula ia aqidatul awam tu wajibatun fid dini, ialah menyatakan yang wajib di dalam agama bitamami, dengan lengkap sempurna. Wadzalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, huraian kata bahwasanya aqidatul awam ini menyatakan kewajiban dalam agama. Kenapa? Li'annaha, karena li'anna aqidatul awami ni istamalat, melengkapilah ia aqidatul awam ni alal aqaidil wajibati, di atas segala pegangan-pegangan yang mesti, yang wajib syarak, alal mukallafina, di atas tiap-tiap mukallaf. Memanglah
Bab uluhiyah ada tak ni? Ada. Bab risalah nubuwah ada tak? Ada. Bab sama'iyah ada tak? Ada. Lekat habis. Menyata habis dah ni. Habis itu. Khotam lain ni selalu dah ni. Faidatun ay hadhihi faidatun azimatun. Bermula ini ialah satu faedah yang sangat besar juga. Umuruddini arba'atun. Umuruddini bermula segala pekerjaan bagi agama itu arba'atun ialah 4. Tuh, kalau dalam kitab Faridah kata mana? Alamat agama itu 4 perkara. Ni, umur sini nak alamat lah. Tanda-tanda bagi agama tu arba'atun ialah 4. Jadi kalau tak ada 4 ni, mana orang tu tak ada agama. Gitu boleh ayat. Mana? Kita tengok mana tanda agama 4 ni. Berkopiah, berjanggu, bertakbir 4 dah, 14 dah gitu lah. Tengok lagu mana. Kama seperti mana barang qala Nawawi telah berkata oleh Imam Nawawi. Ai alamatu judihi. Itu tanda umuruddin. Tu betul lah Tok Faridah terjemah kata tanda agama tu ialah 4 tu betul tak? Betul. Kenapa ni? Tafsir dia nya. Syarah bagi umuruddin ni arba'atun. Segala pekerjaan bagi agama tu ialah 4. 4 ya. Sikit sangat agama ni bukan. Umur dengan mana alamat. Ai alamatu wujudihi bermula tanda-tanda bagi adanya agama tu arba'atun ila 4. Waqad nazzamaha dan sesungguhnya telah membuat nazamlah akan dia akan 4 akan alamat ni. Akan alamat pun boleh, akan arba'ah tu pun boleh. Akan alamat lah molek. Ba'duhum oleh sebahagian mereka itu ulama min bahri tawili daripada bahar tawil. Faqala ba'duhum berkata oleh sebahagian mereka itu ulama umuruddini sidqu qasdin wa fal ahdi wa tarkun liman hayyin kaza sihhatul aqdi. Itu umuruddini bermula segala alamat-alamat bagi ada agama itu khabar sidqu qasdin benar tujuan wa fal satu sidqu qasdin benar tujuan. Benar niat. Ikhlas niat lah kalau kita kata. Ikhlas satunya ikhlas. Wa fal ahdi sempurna janji. 2. Wa tarkul lil manhiyin dan meninggalkan benda yang ditegah kaza sihhatul aqdi. Seperti itu jugalah sahnya akidah. Akidah yang sahihah. Itu tanda agama. Faham tak? Faham tak ni? Tanda agama ni 4. Apa pertama? 2. Bijak pak ni orang Arab tak? Payah ke hidup kepek jadi orang Arab. 3. 4. Masya-Allah. Arab lah. Tak apalah aku seorang lah orang Melayu sini. Tanda agama tu 4. Pertamanya ikhlas. Yang keduanya ialah sempurna janji. Yang ketiganya ialah tinggal benda yang tegah. Yang keempatnya akidah yang betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda agama. Bukan tanda agama ni pertama serban nafsah. Yang keduanya pakai piah tak boleh cabut 24 jam mandi dengan piah-piah hati. Yang ketiganya berjubah tak boleh cabut-cabut. Yang keempatnya takbir 14 dah pecah lekung. Gitu lah. Tak, ni tanda agama. Jadi kalau orang tu takbir Allahu Akbar, Allah pecah lekung. Tapi kalau tak ada 4 tanda ni, orang tu tak ada tanda agama. Faham molek tu. Fasidqul qasdi maka bermula benar qasad tu apa? Ada ul ibadati menunaikan ibadah biniyati wal ikhlasi dengan niat dan ikhlas. Satu. Wal wafa'ul ahdi dan bermula menunaikan janji itu apa? Khabar al ityanu bi faraidi ialah menunaikan mengerjakan dengan segala kefarduan agama. Wa tarkul manhiyi dan meninggalkan benda yang tegah tu apa makna? Ijtinabul muharramati menjauhi benda-benda yang haram. Wa sihhatu jazmuhu
Wasihatul aqdi tadi tu. Tu wasihatu ay wasihatul aqdi, dan bermula sah akad atau mana? Iaitu jazmuhu, yakin, jazmuhu ialah jazamnya, putusnya, yakinnya bi aqaidi ahli sunnati wal jamaah, dengan segala pegangan-pegangan yang dipegangkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa tu? Kalau Tuhan ada tangan, tak ada, Tuhan ada muka, Tuhan duduk atas arah, duduk selendik, lepas tu takbir 14 dah. Ada tanda agama tak? Ada. Sudah ayat lah. Islam. Apa khabar dia sendiri tak ada tanda Islam. Molek tu. Pegang kemah-kemah ni, tak ulai dah ni. Wahaza, dan inilah mana? Inilah faidatun yang terakhir ni, ataupun al-mazkur yang tersebut. Tu min umurid dini ni, min alamatid dini ni. Daripada segala tanda-tanda agama tu arba'at tu 4 tu. Akhiru ialah yang terakhir, ma barang yassarahu yang mempermudahlah hu akan dia barang, Allahu oleh Allah Ta'ala, min ghairi ra'ainin, tu bukan ra'ainin dah, ra'ainin, min ghairi daripada ketiadaan, ra'ainin kebodohan, wala rahikin, dan daripada ketiadaan dusta. Tu semua dia tulis ni Allah Ta'ala permudahkan dia tulis sampai selesai akhir kitab. Dan kita pun Allah Ta'ala permudah mula muzakarah daripada awal sampai nak habis dalam malam ini. Itu semua tu min ghairi ra'ainin wala rahikin, daripada ketiadaan kebodohan dan ketiadaan kedustaan. Bal huwa, bahkan ia kalam perbahasan yang ditulis dalam kitab Syarah Nurul Zalam ni, kalamun raqiqun, ialah kalam yang ringan, wa tahqiqun, dan kalam yang cerah, daqiqun, yang laik, yang halus. Waduh. Kalam yang betul lah maknanya. Perbahasan yang betul. Kalam tu mana perbahasan. Kalam sini maknanya perbahasan. Wallaha, dan hanya akan Allah Ta'ala jualah. Begitu. Kalau panggil mimba bitaqdimi ta'khir, taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Wallaha, dan hanya kepada Allah sahajalah as'alu, aku meminta. Hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah, tidak kepada yang lain. As'alu, aku meminta. Wa binabiyhi, dan dengan nabinya, Nabi Allah itulah. Atawassalu, aku bertawassul. Tawassul lain, hak minta lain, minta dengan Allah Ta'ala. Tawassul dengan Nabi. Jangan duduk kata syirik, jangan. Bodoh tu orang gitu kuda ni. Ingat tawassul minta dengan Nabi. Lepas tu istighasah, tu pun boleh tentu syirik. Tengok atas i'tikad dia lah. Kalau i'tikad Nabi memberi bekas, syirik sungguh lah. Tu wallaha, dan hanya akan Allah Ta'ala as'alu, dan hanya akan Allah Ta'ala sahajalah, tidak kepada yang lain aku meminta. Wa binabihi, dan dengan nabinya lah Nabi Allah jalla atawassalu, aku bertawassul, aku mengambil wasilah, ayyaja'ala, bahawa Allah Ta'ala menjadikan hazal kitaba, akan ini kitab jadi apa? Khalisan, akan ikhlas, licing hati, liwajhihil karimi, untuk zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Wa ayyanfa'a, dan bahawa Allah Ta'ala memberi manfaat lah bihi, dengan dia, bil kitabi ni, ada bihadhil kitabi ni, dengan ini kitab ni, memberi manfaat an-naf'al amimi, akan manfaat yang umum meratai. Tuh habis itu. Wal marjuh, dan diharap-harapkan min sahibil akli salimi, daripada orang yang mempunyai akal yang sejahtera, kepala otak yang baik, tidak gila, tidak bodoh, tidak bengong. Wal khalqil qawimi, dan kejadian yang kuat, an yarfa'a, bahawa menghilangkan asarati, akan kesilapanku, wa yastura, dan menutupkan, atau berkata yarfa'a, wa yastura, dan menutupilah, hafwati, akan kekeliruan dan keaibanku, gitu.
Kalau ada mu jumpa salah silap ke apa mu tutup lah, jangan duk gegak-gegak ke orang lah. Jangan duk jaja-jaja. Oh, salah ni apa saya nak bantu. Janganlah gitu. Nah, kalau mu tu ada kepala otak yang elok dah, kalau melainkan mu tu gila tak ada arah lah. Wakun dan hendak jadilah ya akhi, wahai saudara, lil uyubi bagi keaiban itu satiran, hal keadaan engkau tu menutup. Wallaha dan hanya kepada Allah jualah sahajalah, tidak kepada yang lain. As'alu aku meminta ayyakuna bahawa ayyakuna lizunubi ghafiran, bahawa adalah Allah Ta'ala tu bagi segala dosa-dosaku ghafiran, zat yang maha mengampuni. Wala haula dan tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada upaya, illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan pertolongan daripada Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Wa sallallahu dan bermula rahmat Allah, wa sallama dan sejahtera Allah, wa syarrafa dan kemuliaan Allah, wa karrama dan kemuliaan Allah juga, ala nabiyyi diminta turunkan keempat-empat tadi itu ke atas Nabi. Nabi ni siapa? Sifat bagi Nabi. Ar-Raufir Rahimi, yang mengambil berat, yang maha kasih belah, yang maha ambil berat, ambil prihatin kepada umat. Wa ala alihi dan minta juga turun di atas keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi ajma'ina semuanya sekali. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, maha sucilah Tuhan engkau, Tuhan yang maha tinggi, maha suci itu amma yasifuna, daripada barang yang mensifatlah oleh mereka itu orang yang kafir itu, daripada sifat-sifat yang tak layak disifatkan oleh mereka itu orang kafir. Wasalamun dan bermula sejahtera alal mursalinnya, turunlah kesejahteraan Allah di atas kelia Rasul. Walhamdulillahi dan kepujian, segala kepujian itu hak Allah Ta'ala. Allah tu Rabbil Alaminnya, Tuan empunya alam ini. Qala al-muallifu, berkata oleh muallif Syekh Nawawi Banten, wa kana ibtida'u hadzal kitabi, dan adalah memula menulis kitab ni bila? Yaumas Sulasai, pada hari Selasa. Hari Selasa ba'da zuhri, kemudian daripada waktu zuhur. Fisalisa asyara, pada tanggal 13 min syahri syawali, daripada bulan Syawal al-mubaraki yang diberkati. Tahun keberapa? Min syahri syawalin al-mubaraki min syuhuri. Daripada bulan Syawal yang diberkati daripada segala bulan-bulan. Gitulah. Sanati, tahun alfin wa mi'ataini wa sab'atin, wa tu ada tinggal tu, wa sab'ina, 1277 minal hijratin nabawiyati, tahun 1277 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala sahibiha, mintalah turun di atas tuan empunya hijrah ni, afdalus salati, yang paling afdal rahmat, wa azkat tahayyati, sesuci-suci kehormatan. Wah, habis itulah. Habis itulah. Tuh. Jadi berapa tahun dah ni kitab yang ni? Lah ni 1400 tahun lebih. Ni 1277. Berapa tahun dah? 200 tahun lah lebih dah. Itu berkat kitab dia. Wa qad wafaqal kamalu, dan sesungguhnya telah muafakatlah oleh kesempurnaan, telah bertepatan dan muafakatlah oleh kesempurnaan ini menulis kitab ni. Jadi kira-kiranya kitab ni siap pada hari tulis pada hari Selasa deh. Ibtidak. Siap bila? Siapnya yaumas sabti, pada hari Sabtu, waqtad duha, pada waktu duha, fir rabi'i wal ishrina, pada 24 min zalika syahri. Oh gitu. Daripada demikian itu bulan juga. 13 Syawal, 24 Syawal. Berapa hari? 11 hari tulis kitab aku ni. Masya Allah. Ini kata wali. Boleh tak awakmu?
Habis siap lagi tulis. Khulasa Tuhfatul Raghibin siap dah. Berapa hari dah hotel tu tulis lagi? 14 hari ni. 11 hari. Mula 13 Syawal, sudah 24 Syawal. Tu. Waqtad duha fir rabi'i wal 20 min zalika syahri. Daripada demikian itu bulan juga, iaitu bulan Syawal. Di mana dia tulis? Fi Makkatal Musyarrafah lah, di negeri Mekah Mukarramah Musyarrafah. Wa sallallahu, dan bermula rahmat Allah Ta'ala ala sayyidina, turunlah di atas junjungan kami. Siapa junjungan kami pada? Muhammadin. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Wa sahbihi wa sallama, dan sahabatnya Nabi wa sallama. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh bawa dua lah ni. Sipai molek adalah kitab tu. Sipai kita lah. Kitab ni pada ninya siapa-siapa hak tak apa, kalau nak ngaji sejak daripada awal ke apa, kena jumpa ngabel lah. Amanah ngabel tu. Abel dah awal tak? Dah awal dah? Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wahakaza, kemarin tu kan, wahakaza, dan lagu itulah, lagu mana ditakwilkan dengan takwil tafsili, dengan mana fahamalu, maka menanggunglah mereka itu khalaf. Fahamalu, maka menanggunglah oleh mereka itu khalaf al-yada alal qudrati wal wajha alal zati wal istiwa'a alal istila'i. Wahakaza, lagu itulah, dalam itu kata fatwa awilu, maka ditakwilkan fauqiyah. Fauqiyah tu fi qauli ta'ala yukhafu alaihim min fauqihim. Ditakwil bi ta'ala fil azamati dunal makani wan nuzula fi hadithi yanzilu rabbuna binuzulir rahmati. Tu ditakwil kan gitulah. Takwilkan fauqiyata tu dengan ta'ala fil azamati. Ta'wilkan nuzula tu fi hadisi yanzilu rabbuna binuzulir rahmati. Itulah cara orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana apa? Nazaran, kerana menilik ila tariqil ahkami, kepada jalanan yang lebih teguh, wa zahaban, dan memperjalani, dan kerana memperjalanilah ila annal waqfa, kepada bahawasanya wakaf pada ayat la ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, gitu. Habis itu. Wa min sama, dan daripada sanalah qila, dikatakan oleh ulama, inna tariqas salafi aslamu wa tariqal khalafi a'lamu. Karena itulah, karena perbahasan yang dia sebut sebelum ni, salah ni pakai takwil ijmali tafwid ba'da tanzih, selesai. Khalah pula takwil ijmali, lepas tu takwil tafsil, iaitu ta'yin makna al-murad. Itu. Maka karena sanalah qila, dikatakan inna tariqas salafi, bahawa sebermula jalanan ulama salaf itu, ulama salaf yakni kebanyakan ulama salaf itu, aslamu, terlebih selamat. Wa tariqal khalafi, dan bermula jalanan ulama khalaf itu, a'lamu, terlebih berpengetahuan, terlebih teguh, ataupun ahkamu, boleh juga gitu, terlebih teguh. Di hati itu tak ganjal lah. Wajah ialah zat. Tu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah oleh zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Beres, selesai salah. Tidak kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah, muka Tuhan yang maha, muka Tuhan ada muka ke? Sudah. Tak mari dah gitu. Teguh itu. Yadullahi fawqa aydihim,
kuasa Allah di atas kekuasaan mereka, selesai masalah. Tak ada mari wawih dah. Tak ada mari bengong-bengong dah dalam kepala otak. Habis itu. Haza yufhamu minhu. Ini Rabi. Haza yufhamu minhu. Ini difahamkan daripadanya. Annahu bahawasanya laisa hunaka. Tidak adalah di sana itu mazhabani, dua mazhab. Ahaduhuma, salah satu daripada duanya, yusamma bimazhabis salafi wal akharu bimazhabil khalafi. Ini jaga ni. Hadza yufhamu minhu, ini difahamkan daripadanya, mesti kita nak faham daripada perbahasan ini lagu ni. Annahu bahawasanya laisa hunaka, tidak ada di sana tu di dalam ahli sunnah wal jamaah tu mazhabani, dua mazhab. Ahaduhuma, satu daripada dua mazhab tu yusamma dipernamakan bimazhabis salafi, dengan mazhab salah. Wal akharu, dan yang satu lagi bimazhabil khalafi, dengan mazhab khalah. Jangan faham lagi tu. Dia dah. Wa tahqiqu, dan bermula sebenar tahqiq annahuma, bahawa kedua-duanya mazhabun wahidun, ialah satu mazhab aja. Tak? Mereka tu satu je, bukan dua mazhab dah. Satu mazhab. Tu. Lepas tu, kata mazhab salah, mazhab khalah tu, lahu tariqatani. Sabik bagi mazhab yang satu tadi tu. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tu dua jalanan. Fit tanzihi, di dalam menyucikan Allah Ta'ala daripada yang tak layak dengan Allah Ta'ala, sifat yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Tu. Lahu tariqatani fit tanzihi. Mana? Tariqatut ta'wilil ijmali ay tafwidi maknal murad. Gitu kan ni. Nah gitu lah. Tariqatut ta'wilil ijmali wa tafwidil maknal murad. Gitulah. Wal ukhra at-ta'wilut tafsili. Wal ukhra at-ta'wilul ijmali wa ta'wilut tafsili. Yakni ta'yin bimaknal muradi. Gitu. Dia lah. Wal ukhra at-ta'wilul ijmali wa ta'wilut tafsili, yakni ta'yin bimaknal muradi. Gitu. Wa yajma'u tariqataini, dan ijma' sepakat berhimpunglah dua jalanan ni, at-tanzihu, ialah menyucikan Allah Ta'ala, ai ta'wilul ijmali. Faham? Jadi pada bab ta'wil ijmali itu sepakat. Faham? Jadi satu mazhab ya sebenarnya. Contoh supaya kita buat contoh, marilah yadun, tangan. Kalau tanya pada ulama salaf, apa makna tangan? Apa makna tangan? Allah tidak ada anggota tangan. Tanya ke ulama khalaf, apa makna tangan? Allah tidak ada anggota tangan. Sama tak? Sama. Ta'wil ijmali itu sama. Itu bab tanzih. Kemudian tanya lagi, dah kalau tidak makna anggota tangan tubuh badan, apa makna tangan di sini? Situ baru tariqatan ni. Dua jalan. Lepas ta'wil ijmali itu tanzih, sepakat dah tanzih. Menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Lepas tu, makna tangan, lafaz tangan tu apa makna? Inilah orang panggil berkhilafnya. Salaf, wallahu a'lamu muradih. Ada. Tu tafwid, makna tanzih tadi, tafwid, serah pada Allah Ta'ala lah. Lepas tu, qira'atuha tafsiruha. Baca dia tu tafsir dia dah, tak usah hurai-hurai lah. Khalah pula, ta'yin bi maknal murad. Apa? Tangan situ makna kuasa, selesai. Itu je. Hakikatnya mereka ni satu saja, faham? Satu mazhab. Jangan sampai dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua mazhab.
Ada 4 mazhab. Mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah, mazhab Salaf, mazhab Khalaf. Yang gitu. Jadi 4 mazhab pula. Tak ada sunnah jamaah ni satu je. Cuma bagi satu mazhab tu 2 cara. Nah, dia sebut dah tadi kan? Wa tahqiqu annahuma mazhabun wahidun. Lahu tariqatani fit tanzihi. Gitu ya. Tuh. Habis. Wal hasilu, dan bermula kesimpulan annahu bahawasanya la budda, tak dapat tidaklah, mana wajib. La budda ni tak dapat tidak, maknanya wajib. Min ta'wilain, daripada mentakwil. Wajib kena takwil. Apa makna takwil? Ai hamlil lafzi ala ghairi zahirihi. Tuh, bukan takwil tu tahrif, tabdil, bukan menukar ayat, bukan. Takwil tu mana? Hamlil lafzi, menanggungkan lafaz ala ghairi zahirihi, di atas yang lain daripada zahirnya. Zahir tangan ni anggota tubuh badan. Lepas tu takwil bukan anggota tubuh badan. Apa tu gapo? Tu takwil ijmali dah tu. Faham tak? Takwil tu mesti kena takwil. Tu kok mana pun sepakat ijma'. Takwil ayat mutasyabihat ni ijma'. Mana takwil ijmali? Robek sikit. Kerana apa? La budda min ta'wilin. Kerana apa ayat mutasyabihat tu mesti tak dapat tidak daripada takwil? Liwujubi tanzihihi ta'ala. Liwujubi tanzihihi ta'ala. Kerana mesti menyucikan dia Allah Ta'ala an makna ghairi laikin, daripada makna yang tidak layak. Tu daripada makna yang tidaklah layak. Habis. Jadi sepakatlah ulama khalah kau salah kau mestilah budda min ta'wilin. Apa? Hamlil lafzi ala ghairi zahirihi. Menanggungkan lafaz di atas yang lain daripada zahirnya. Itu. Illa, melainkan hak tidak sepakatnya mana? Annal khalafah, bahawasanya khalah tu pula ayanu, menentu oleh mereka itu khalaf al-mahamilah, akan makna yang ditanggung tadi. Faham tak? Makna murak tu ditentukan. Kita kata yadung ni makna majazi dia banyak tak? Banyak. Qudrat, qahara, hafazah. Dalam banyak-banyak makna ni ditentukan satu. Qudrat. Selesai. Itu je. Fata'wiluhum, maka bermula ta'wil mereka itu khalaf tafsiliyun, secara bangsa satu per satu. Tafsili, ta'wil tafsili. Wa ta'wilus salafi, dan bermula ta'wil mazhab salaf pula ijmaliyun, secara ijmali. Ni dhabit molek, garis molek, tanda molek. Fak Wahabi kata salah tak takwil, salah tak takwil, tak takwil tafsili bodoh. Berpuk kata kepala dia sini. Tu betul. Salah takwil tak? Takwil lah, takwil ijma'. Dan takwil ijma' ini sepakat. Baik salah, baik khalah, semua sepakat. Faham tak? Wa ta'wilus salafi ijmaliyun, dan bermula takwil bagi salaf, kebanyakan ulama salaf tu ialah bangsa ijmali. Faqaulul allamatil laqani, dan bermula perkataan bagi yang bersangatan alim Imam Ibrahim al-Laqani, dia kata mana? Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu ay tafsilan, wa qawluhu wa qawlul allamatil laqani aw fawwid ay bi an tu'awwilahu ijmalan ala makna annaka la tu'ayyinu lahu mahmalan bidalili qawlihi ba'dahu warum tanzihan. Jadi situlah faqaulul allamatil laqani. Faqaulul allamatil laqani ada dobit kat situ sebab awhamat tashbiha ai bi'tibari zahiri dilalatihi wal muradu bil awhamat tashbiha ai auqa'a fil wahmi bi ma'nan auqa'a fil wahmi ma'nan ghaira laikin. Wallahu a'lam. Itu setelah
Mana mari? Wa jumlatul amri dah. Situ. Faqala al-hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa jumlatul amri, dan bermula kesimpulannya, kesimpulan pekerjaan lah. Wa jumlatul amri, bermula jumlah. Jumlah ni mana keseluruhan. Al-amri, pekerjaan, perbahasan. Ay hasiluhu. Ana kesimpulannya ginilah dia kata. Annal af'alar rajuli, bahawa bermula segala perbuatan-perbuatan bagi seseorang itu, wa aqwalahu, ni atas berkata af'ala, dan segala perkataan-perkataannya seseorang itu, ala hasabi ta'amihi, di atas sekira-kira makanannya, ay ala qadri ta'amihi, di atas qadar makannya dia. Wa syarabihi ay wa hasabi syarabihi lah, wa qadri syarabihi, dan qada di atas sekira-kira makanannya dan di atas sekira-kira qada minumannya. Lagu mana? Nak tafsir. In dakhalal haram, jika masuklah oleh benda yang haram. Benda haram tu minat ta'am wa syara', daripada makanan dan minuman. Masuk dalam perut mung tu yang kecil. Makanan dan minuman masuk benda haram. Jawab dia, nescaya kharajal haramu, nescaya keluarlah benda haram, ay minal af'ali wal aqwali. Jadi kalau masuk dalam perut mu tu yang kecil, makanan haram, minuman haram, keluarlah tangan kakimu tu pekerjaan dan mulutmu tu pekerjaan dan perkataan yang haram. Faham tak? Tuh. Jadi mulut duk cakap benda haram-haram tu, perbuatan duk buat benda haram tu, itu hasil daripada duk makan-makan dan minum-minum benda yang haram. Wa in dakhalal fudulu, dan jika masuklah oleh yang berlebih-lebihan. Yang lebih-lebih. Apa yang lebih-lebih? Ai minal fudulit ta'ami wasyarabi ni. Yang lebih-lebih daripada makanan dan minuman ni. Jawab bagi in dakhala, kharajal fudulu, nescaya keluar juga oleh yang lebih-lebih, ai minal af'ali wal aqwali. Makan lebih, minum lebih, kecek pun lebih lah. Biar tak haram pun kecek benda mengarut ngabai, tak agak pun hala. Buat pun kerja tak ada beda. Tu kenapa? Kerana masuk benda hak lebih-lebih daripada makan minum, maka perbuatan dan percakapan pun cakap benda hak mengarut, hak mengabai, hak lebih-lebih daripada percakapan dan perbuatan. Tu masuk makanan dan minuman hak haram dalam perut mung, maka keluarlah percakapan hak haram dan perbuatan hak haram. Jadi hak duk cakap benda haram, sebut go tu, sebut go ni Zaim. Akmal, Wafu, Fawahi, Naufa. Kalau duk sebut benda ngarut-ngarut dekat tu cara tu hasil daripada makan benda haram. Itu ni, ngopak, mengeji, maki, cakap benda tak baik. Itu jelah tu. Kalau gitu, ka'anna ta'ama. Tu seolah-olahnya makanan itu. Gitu. Ka'anna ta'ama ay wasyarabalah. Ka'anna ta'ama wasyarabah. Seolah-olahnya, ka'anna seperti bahawasanya ni, seolah-olahnya makanan dan minuman itu bazrul af'ali, ialah benih. Benih. Bazrul ni mana? Benih bagi segala perbuatan. Wal af'alu, dan ay wa ka'annal af'ala, boleh tak gitu? Baca wal af'ala atau pada kata at-ta'ama. Ay wa ka'annal af'ala. Dan seolah-olahnya segala perbuatan itu baca mana tu? Nabatun atau nabatun atau nabatun, ialah tumbuhan. Tumbuhan mana? Tabdu atau tubdu minhu. Tubdu mana? Tuzharu. Yang menzahirkan tilkal af'al tadi, yang menzahirkan demikian itu segala perbuatan dan perkataan yang haram, yang bengong, yang tolol itu, minhu ay min zalikan nabati, daripada demikian itu tumbuhan. Itu soalan tu. Jadi makanan itu seperti benih, maka perbuatan dan perkataan kita tu seperti tumbuhan. Jadi kalau tanah kalau tanah benih apa? Benih pisang.
Maka tumbuh dak buah durian. Oi. Oh Hamdi. Anak benih bisa tumbuh buah durian tak? Tumbuh Tak. Sama lah. Kalau makan benda haram, maka akan keluarlah perbuatan yang haram. Cakap benda haram. Perbuatan yang haram. Habis itu. Asali satu dan yang ketiga ay minal afatil asyarah, daripada segala afat penyakit-penyakit yang 10, daripada memperbanyakkan makan dan minum tak jaga perut ni. Annafi kasratil akli ni qillatal fahmi wal ilmi. Tu. Annafi bahawa fi sabiklah kasratil akli, di dalam memperbanyakkan makanan tu qillatal fahmi wal ilmi. Qillatal fahmi wal ilmi, betul dah. Kalau nak terjemah sungguhnya kena kata gini. Anna fi kasratil akli, bahawasanya hanya di dalam memperbanyakkan makanan itu hanyalah mensedikitkan faham dan ilmu. Gitu. Tu sebab fi tu orang panggil khabar muqaddam. Dia panggil masuk takdimu mahaku takhiru tu fil hasra kat ni. Tu mendahulukan benda patut duduk belakang. Patutnya kan anakillatal fahmi wal ilmi fi kasratil akli, bahawasanya sedikit faham dan ilmu tu sabitlah ia di dalam memperbanyakkan makanan. Tapi tak. Dia kata anna fi kasratil akli, bahawasanya hanya di dalam memperbanyakkan makanan itu hanyalah mensedikitkan faham dan ilmu, mensedikitkan ilmu. Itu. Anna fi kasratil akli, tu bahawa di dalam memperbanyakkan makan itu, itu. Qillatal fahmi wal ilmi, hanyalah mensedikitkan faham dan ilmu. Jadi sedikit ilmu, sedikit faham. Tu. Kenapa? Fa ta'liliyah. Fa innal bitnata, baca dengan bitnata bi kasril ba ma'a sukuni ta. Fa innal bitnata, kerana bahawa bermula kenyang perut itu. Gitu. Tuzhibul fitanata. Fitanata gitulah. Fitanah, mana fatanah tu lah, atau fitanata boleh tak? Fitanata mana kecerdikan. Fa innal bitnata, kerana bahawasanya bermula kenyang perut itu tuzhibul fitnata, memperhilanglah, memperpergilah ia akan kecerdikan, akan cerdik. Jadi kenyang perut tu menghilangkan cerdik. Cuba kalau mau ngaji tengah perut duk kenyang, mampu mu tak apa gapo dah. Wajib makan apa mulut tu guru ya. Gerak, suara dengar, muka tak bekak, lepas tu tak tahu nanti apa ya kecek gapo, aku pun tak tahu gapo ni. Apa perut muka kenyang, maka menghilangkan kecerdikan. Sebab tu masa kita duk ngaji ni, kalau kita tahu dah kata dekat kelas, tak usah makan banyak mana. Nak melantak pun lah habis kelas lah. Itu ni. Tu. Nak melantak boleh setalai ke 2 talai mu sorang, lepas habis kelas. Kalau mu melantak sebelum kelas 2 talai, jawabnya ketika tu mu ngaji mak, mu nampak mulut muka tok guru, mulut yang gerak, suara yang bunyi, menatang apa tak payah gapo sekarang. Sebab apa? Sedap, nak tidur sedap lagi muka perutnya. Maka sebab tu fa innal bitnata tuzhibul fitanata, kerana bahawa bermula kenyang perut itu menghilanglah ia akan kecerdikan, kecerdasan. Habis itu. Walaqad sadaqad daraniyu rahimahullahu ta'ala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang buat dia tak tahu.